सत श्री अकाल जी, स्वागत है D5 चैनल पंजाबी देख रहे तमाम दर्शकों का। मैं इमरान खान लेके हाजिर हाँ पंजाब बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नज़र चौणवीं खबरों पर। राहुल गांधी की संगरूर रैली च सामने आई पंजाब कांग्रेस के लीडरां की दराड़। किसान बचाओ यात्रा च शामिल नहीं होए साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ते मनप्रीत सिंह बादल। साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू बारे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने दिता वड्डा बयान। कहा सिद्धू नूं पार्टी वालों पंजाब दे विच सौंपी जाएगी वड्डी जिम्मेवारी। केंद्र कानून नूं रद्द करवाउण दे लई किसान जथेबंदी दे हक च नितरिया मुस्लिम भाईचारा। फरीदकोट च मुस्लिम फ्रंट दे आगू अपने साथियां सने किसानां दे नाल रेलवे लाइन ते बैठे। खेती कानून नूं रद्द करवाउण दे लई किसानां वल्लों चलाया जा रहा रेल रोको अंदोलन तक खन्ना दी अनाज मंडी दे विच नहीं हो रही किसानां दी झोने दी फसल दी अदायगी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप के नाल मोगा रैली च शामिल होए साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू संगरूर रैली च शामिल नहीं होए। सिर्फ सिद्धू ही नहीं सगों पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी इस रैली दे विच नज़र नहीं आए। विखाउने इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत भारी जद्दोजहद तो 15 महीनों तो पंजाब कांग्रेस नाल नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस के मंच ते लियाउण च सफल रहे, पर संगरूर विखे कांग्रेस की रैली च साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं होए ते ना ही खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल रैली च नजर आए। संगरूर च केंद्र सरकार के खेती कानून खिलाफ कांग्रेस के साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी की रैली च मंच तो संबोधन दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने भी खेती बिलों के खिलाफ केंद्र सरकार नूं खरियां खरियां सुनाईयां। कई हुक्मराना ने बनाया सीगा वी विल एक्सप्रोप्रिएट द एक्सप्रोप्रिएटर्स बाय वन स्ट्रोक ऑफ पेन। एक कलम ना मार देंगे सी कानून है जे बना देंगे, रगड़ के छड़ देंगे, दगड़ देंगे किसान नूं। ओ कीता मोदी साहब ने, दे आर नॉट एक्सप्रोप्रिएटर्स। एता अन्नदाता है साहब, अन्नदाता नूं कलम नाल मारता। अन्नदाता ने मगर तो सारे पे है, जे कीड़ी लगती है तां ओदा दाना चक के लै जाती है, जे कान डिगदा है तां बीज जाउंदा ओ बीज कट के लै जांदा है। हुण राजे भी पैण लगे। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवे खेती कानूनों खिलाफ लड़ाई उदों तक जारी रहेगी जब तक इन्हां च MSP ते FCI की होंद बरकरार रखने की लिखती गारंटी नहीं दी जाती। मेरे अज 7 महीने की तुसीं GST नहीं दी, किसानी भी तो तुसीं रोटी बंद करने लगे हो। की तुसीं कर रहे हो पंजाब दे नाल या हिंदुस्तान दे नाल? जरा ये तो सोचो। ये वीरो ये और मेरे भैनों ये बहुत गलत कदम इन्होंने चुके ने और आपां नूं हुण डट के खाना पऊ। सारे साडे किसान जथेबंदियां होण, जो भी पार्टियां साडे नाल जुड़दियां ने इस लड़ाई च, आपां इहनूं अगे चलीए। ये ना समझण कि इत्थे गल मुक गई। जो कदम पंजाब सरकार को चलाने पैणगे, विधान सभा बनानी पवेगी, असीं बनावांगे। जो सानू इत्थे सुप्रीम कोर्ट या जिथे भी साडे वकील कहंदे ने कि अपने जाना है उत्थे जावांगे और लड़ाई अखीर तक लेके जावांगे। क्योंकि मेरे वास्ते हर मेरा छोटा किसान, हर जिहड़ा अपनी रोटी नहीं खा सकदा, वो मेरा वीर है और ਉਹਦੇ वास्ते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ਉਹਦੇ ਲਈ खड़ा। कांग्रेस के साबका कौमी प्रधान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर इल्जाम लाया कि खेती कानूनों नाल किसानी तबाह हो जाएगी। और मंडियां दें तो अंबानी और अदानी पैसे नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जैसे GST से उन्होंने छोटे दुकानदारों को मारा, नोटबंदी से उन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को मारा, वैसे ही नरेंद्र मोदी इन 3 कानूनों से किसान और मजदूर को मार रहे हैं, पर गला काट रहे हैं। होगा क्या मैं आपको बताता हूं। आपकी जमीन जाएगी। मंडियों में, पूरे हिंदुस्तान में मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। उधर सिर्फ किसान नहीं होते, उधर किसान होते हैं, लोडर होते हैं, मजदूर होते हैं,
व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बेरोजगार होंगे। बेशक पंजाब कांग्रेस ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। हरीश रावत अनुसार भाजपा ते दुल्लो नूं रैलियां विच शामिल होने की अपील की गई है। सब लोग, मैंने कहा न कि अलग अलग स्थानों पर सबको आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो प्रदेश के अध्यक्षगण रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण रहे हैं, उनसे हमने कहा है कि आप सब जगह रह सकते हैं। और अब मैं आपके माध्यम से सांसदगणों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो जो अंतिम चरण की हमारी यात्रा है परसों को 6 तारीख को, उसमें आएं और भाग लें। सभी सांसद को सादर आमंत्रित करें। सर, एक ना सिद्धू साहब ने बयान दिया था कि सरकार की स्टेट गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वो भी एमएसपी दे सकती है, कुछ ऐसा बयान आया आज। हाँ, लेकिन उसके लिए धन की जरूरत है। हमको केंद्र सरकार ने, उन्होंने साफ कहा कि सरकार के बाहों में इतना दम है, सरकार नहीं बिल्कुल है, इसीलिए हम उस तरीका निकाल रहे हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने नहीं। देखिए, स्टेट एमएसपी का एक पूरा सिस्टम है, खरीद सिस्टम से लेकर के एमएसपी तक, और उसके पैरेलल एमएसपी का सवाल नहीं है। उसी एमएसपी को कैसे हम ताकत दे सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कैबिनेट मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर एक बात कहना चाहूँगा कि पंजाब के लिए और देश के लिए, कांग्रेस के लिए हम सिद्धू जी की क्षमताओं का उपयोग करें। कांग्रेस पार्टी के लिए सरकार से लगता है उपयोग करेंगे, और बहुत सबसे बातचीत करके शीघ्र। कोई ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है जी पंजाब में, अभी वैसे डिसॉल्व की गई सारी। हाँ, वो मेरे प्राथमिकता के मामले जो हैं, उनमें से एक मामला है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਸਰਾਜ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਸਰਾਜ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਦਸਤਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚੱਲੂ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਖਰੀਦੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FCA ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਦੇ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ FCA ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ FCA ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ PDS ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, वो सियासी पार्टियां ने नाल जुड़ा, किसान का नाल जुड़ा, जो काला कानून मोदी सरकार लेकर आया उनके विरोध में है। हम किसानों के साथ मोढे पे मोढा मिला के खड़ा है, पूरा इनका साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा इंशाल्लाह ताला जो किसान जत्थेबंदी हमें जो भी ड्यूटी लगाएगा हम इंशाल्लाह वो ड्यूटी निभाएंगे। हम खिदमत भी कर रहे हैं, अभी पीछे जलसेवा भी लगाया था, लंगर भी लगा रहा है, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दे रहे हैं। इस मौके किसान यूनियन के आगू ने कहा कि मुस्लिम भाईचारे ने उन्होंने रेल रोको अंदोलन में रेलवे लाइन च शमूलीयत करके जो किसानों नाल खड़न का ऐलान किया है, उस लिए 31 किसान जथेबंदियां उन्हां दा स्वागत करदियां ने। इतना लगता भी दिलों दर्द सानू महसूस होया भी मुस्लिम भाईचारे नूं जो इस जो आर्डीनेंस जारी होया है, दिलों दर्द है, अंदरूनी जो दर्द है, एक विखावा करने वास्ते जिस तरह आप सियासी पार्टियां विखावा करदियां, सानू वो लग्या जद आके भी इस तरह हौसला मिले कि मुस्लिम भाईचारा जिहड़ा उन्हां दे अंदर साडा जो आर्डीनेंस है इहदे नाल अंदरूनी जुड़े हुए हैं, अंदरूनी उन्होंने महसूस किया है। बड़ी खुशी की गल है। पहला भी सारा समाज साडा हर वर्ग साडे नाल जुड़ रहा, अज मुस्लिम भाईचारे दे आउण सानू होर बल मिलिਆ जथेबंदियां नूं 31 जथेबंदियां जो साडा प्रोग्राम चल रहा, सानू होर बल मिलिਆ कि सारे पंजाब दे विच दस्सिਆ इन्हां ने कि सारे पंजाब दे विच असीं जो इस आर्डीनेंस के खिलाफ है वो तुहाडा साथ दे रहे हैं। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਮੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ पिछले सीजन च फूड सप्लाई मंत्री 2-3 गेड़े लगा गए सी, लेकिन अजे तक एजेंसी का बंदा ना मंत्री ने शंतरी कोई पहुंचे नहीं मंडी किसानों की खबर लैन लई। पेमेंट बारे बिल्कुल ही कोई खबर नहीं लग रही, तो ना ही कोई आवाज़ आ रही है। एक कल पई ना रह जाए, जिहड़ा एक सरकार कहती सी कि पसीना सुकण तो पहला 24 घंटे किसानों की पेमेंट उन्होंने हत्थों 'च होएगी, अज किसान के हत्थ खाली ने। खस्सा यही है कि ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣ। ਜੀ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀਰੀ ਵਿਕੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ 25,000 MD ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਲਿਮਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 27 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਗਈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਬਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਜੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।